which are the fourth chapter, the web development concept. In PHP, we are going to see about the web development concept. PHP la hypertext preprocessor அப்படினு சொல்லக்கூடிய scripting language. PHP is the scripting language அப்படினு சொல்லிருக்கோம் இல்லீங்களா? அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா web development எப்படிலாம் ஒரு website we can create website வலைதளங்கள் அது வலைப்பக்கம் web pages creating a web pages வலைப்பக்கங்களை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கறத இதோட கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Web development concept describes in detail about website development and hosting through network. அப்ப இத ஒரு வலைப்பக்கங்கள் இப்போ வெப்சைட் இருக்கு அப்படினா ஹோஸ்டிங் ஒரு வலை நிறுவனம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட வலை அமைப்புகள் அப்படினு சொல்றோம். நீங்களா அப்ப hosting through the network means through internet or intranet அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இதுதான். The process of developing also includes web content generation, web page designing and website security and so on. These are all called as web development concept. About web வலைதளங்கள் அதாவது website or web pages, creating web pages through the scripting language, PHP scripting language using through the networks, internet or internet, through the internet or intranet அப்படினு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஓகே. the how PHP scripts work, எப்படி work ஆகும் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா using the developments. web pages is developed by the programmer using PHP scripts. PHP ன்றதே ஒரு scripting language அப்படினு சொல்லிருக்கோம். சரிங்களா? PHP scripts. Finally entity codes are moved to the web server path in remote server machine. அப்ப remoting ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம PHP programming language டெவலப் பண்ணி அதன் மூலமா ஒரு வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குறது. From client side, end user opens the browser, type the URL of the website. அப்ப நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? வெப் பேजेसல போயிட்டு google.com அப்படினு கொடுக்கிறோம்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? it will be searches makes the page visible. Okay. URL of the website or web page and indicate the request to the remote server machine over the network. அப்ப இப்படி ஒரு வலைப்பக்கம் எங்க உருவாக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த ஹோஸ்டிங்க்கு கால் பண்ணனும். hosting means சர்வருக்கு கால் பண்ணனும். whether the page is visible or had means it will be displayed. சரிங்களா? after receiving the request from the client machine, the web server tries the compile and interpret the PHP code. அப்ப இப்படி ஒரு வலைப்பக்கம் இருந்ததுனா அப்ப இந்த ரெக்வெஸ்ட் போயிட்டு சர்வர்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்கிறோம். it take the request and make it. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்றோம்? it to process. இப்ப process பண்ணுது. Next the response will be generated and sent back to the client machine over the network of the from the web server. The web server ல இருந்து நமக்கு எடுத்து finally the browser which installed in the client machine receives the responses and display the output of the user. ஏத்த மாதிரி நம்ம அவுட்புட் நம்ம www.google.com அப்படினா நமக்கு சொன்னா நாம கூகுள் வலைத்தளம் நமக்கு திறக்குது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் அப்ப இது எப்படி உருவாக்குறது? how can we create a web scripting web language எப்படி உருவாக்குறது? how can create a web page or website by using the codings. எப்படி கோடிங்க யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதுறது, என்னென்ன கோடிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் டாபிக் PHP syntax. நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் syntax, எப்படி அத உருவாக்குறது. PHP syntax. PHP means hypertext preprocessor syntax.
There are three types. One is default syntax. Default syntax. Second one is short open tags. Third one is HTML scripting. HTML script amber tags. There are three types. இப்போ இந்த மூணு என்ன சார் அப்படி பாத்தீங்கன்னா default syntax. அப்ப டிஃபால்ட்டா ஒரு வெப் லாங்குவேஜ் னு சொன்னா it has its name. அப்ப நம்ம PHP scripting யூஸ் பண்றதுனால PHP அப்படிங்கற ஒரு நேம் இருக்கணும். It has the default design as opening angle bracket opening angle bracket இருக்கணும் question mark PHP நம்ம லாங்குவேஜ் ஓட நேம் என்னது PHP அதனால opening bracket and closing bracket சொன்னே எப்படி இருக்கணும் question mark and closing bracket இதுக்குள்ளார நீ என்னென்ன கோடிங்ஸ் எழுதுறியோ இது எல்லாம் தான் என்ன சொல்றாங்க default syntax அப்படினு சொல்றாங்க இதுக்குள்ள நிறைய மல்டிபிள் லைன்ஸ் எழுதுனா this is the PHP default syntax அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேங்களா PHP uses the three different syntax. They are follows default syntax. The default syntax begins with opening angle bracket question mark PHP. It should be in small letter. Okay, okay. Next, and close with question mark closing angle bracket. Therefore, appo adha pathina is the opening PHP tab. And then they given the echo hello world within the double quotes and then put the semicolon each and every printing statements echo hello world each and every statement must be end with semicolon அப்ப முக்கால் புள்ளியால முடிச்சிருக்கணும் சரிங்களா ஓகே Okay. And then close through the closing brackets. It is called as a default syntax. Next one is short open tag. What is the meaning of short open tag? Means without writing the PHP. It's called as short open tag. The short open tag begins with opening angle bracket question mark and close with question mark and closing angle. But admin user has enabled short style tag settings in php.ini அப்படின்றதுக்குள்ள என்ன பண்ணுச்சுனா php in.in இதுக்குள்ள எல்லா செட்டிங்ஸையும் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிக்குது find on the server அப்படின்றதுனால it is that's a php coding so it will be taken as the PHP scripting. எப்படி சார் இதுல இந்த PHP நே கொடுக்கல அப்படி எந்த இதோடது எந்த சர்வர் பேஸ்ட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் நம்ம எப்படி சார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது in PHP it has on the server php.ini அப்படிங்கற ஒரு ஃபைல் இருக்கு அதுல இருந்து எடுத்துப்போம் அப்படினு சொன்னாங்க stylish tags சரிங்களா short style tag settings இப்போ இந்த ஃபைலுக்கு நேம் என்னது சரிங்களா short style tag settings in php.ini அப்படிங்கற ஃபைல்ல இருக்கு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க next HTML script amber tags அப்ப HTML நம்ம நார்மலா in last year in 11th standard was studied as a HTML hypertext markup language no படிச்சிரோம் this is the opening tag and then this is the closing tag of HTML ஐபோல body there are two sections header section and body section ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கு உடல் பகுதி தலை பகுதி அப்படினு சொல்லி இரண்டு பகுதிகள் இருக்கு அப்படினு நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் so in that we can use the script language as a tag as a script language equal to double quotes php
It denotes the scripting language name as PHP, VB script, JavaScript. நீங்க என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படினா web languageல HTML யூஸ் பண்ணுங்க. It is the basic language to create a web pages or websites. Cannot create a website through the HTML because it is the beginning, it is the starting of the web page developments. இதுல ஒரு web page டெவலப் பண்ணக்கூடிய திறன் மட்டும் தான் இதுல இருக்குது. We cannot use as a interchangeable dynamic pages நம்ம கிரியேட் பண்ணனும் அப்படினா DHTML அப்படி சொல்லி நம்ம டெவலப்மென்ட்ஸ் HTML5 மூலமா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். It is the latest version அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அதல பாத்தீங்கன்னா நிறைய web scripting languages யூஸ் பண்ணிக்கலாம். We can include the scripting language like as JavaScript. என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா JavaScript இருக்கு, JavaScript, VB script, ASP, சரிங்களா, JSP, அடுத்தது ASP.NET, Java, அந்த மாதிரி VB.NET, இந்த மாதிரி நிறைய வெப் சர்வர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம். அதுல ஒண்ணு தான் இந்த PHP ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Perl இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஓகே. CSS எல்லாம் இருக்குதுல. இது எல்லாமே ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ். ஓகே. இந்த above syntax அப்பல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் கொடுத்துட்டு echo this is the HTML script tag அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப ஸ்கிரிப்ட க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப within this scripting language you can create a web developments or websites creations. The above syntax creates and save it as .php. You want to save the file as .php before you can write as your names as like as your names. நீங்க என்ன நேம் வேணா எழுதிக்கலாம். .php with the extension as .php. Okay. Next, embedding PHP in HTML. எப்படி சார் HTML ன்றது ஒரு தனி வெப் லாங்குவேஜ் னு சொல்றீங்க. அதுல எப்படி சார் நம்ம PHP ய புகுத்துறது? How can we embed the PHP language? அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன பண்ணனும்? Using the tags. For example, we are all going to create a one form. ஒரு ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணனும். ஒரு படிவத்தை வடிவமைக்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first you want to create a opening tag as a HTML and then body sections. You want to create a tags in the want to develop your forms in the body sections. இதுதான் body section. இது header section. ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கு. This is the title, அதாவது header section, தலைப்பு பகுதி அப்படினு சொல்றாங்க. சரிங்களா? section. Next, this is the body section. Body section. அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. பாருங்க இந்த பகுதியில எனக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகணும். in this wide area in web page, in web browser I want to display the form in a wide area, wide content area ல டிஸ்ப்ளே பண்ணனும் அப்படினா அந்த இடத்துல டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணனும்? want to develop a tags in a body section. இப்போ அந்த body sectionல நம்ம என்னென்ன டிசைன் பண்ணனுமோ அந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டிசைன் பாத்தீங்கன்னா HTML டிசைன் மாதிரி இருக்கும். When you are entering into PHP, it is converted to the scripting language. அப்ப இதுக்குள்ள நம்ம என்னெல்லாம் கொடுக்கறோம்? This section is called as, these are the basic web language. This is the script. Move to the script of PHP script க்கு மாறி இந்த இடத்துக்கு வரணும் மட்டும். சரிங்களா? echo the first web scripting language அப்படினு சொல்லி நான் என்ன பண்றேன்? first web script language PHP அப்படினு சொல்லி நான் நம்மளா ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துட்டோம். இப்போ இது எந்த டிஸ்ப்ளே ஆகும்? பாடி செக்ஷன். அப்ப இந்த இடத்துல இந்த வேர்ட் ஃபுல்லா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபுல்லா நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும்.
சரிங்களா அதான் வந்து same as you can write it is as இது இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் just அப்படியே டைப் பண்ணாலே என்ன ஆகும் will be display ஆகும் அந்த ரெட் கலர் பார்டர்ஸ் குள்ளே காமிச்சிருக்காங்க இல்லீங்களா ஆர்டர் processed அப்படின்றது சேம் அதே ஆர்டர் processல இங்க கொடுத்திருக்காங்க without using a PHP scripting PHP scripting இல்லாம இந்த சைடுல காமிச்சிருக்காங்க with PHP scriptingல இந்த கோட் சேம் அதே டிஸ்ப்ளே ஆர்டர்ஸ் இந்த இடத்துல அதே சேம் வெப் பேஜ்ல டிசைனிங் அந்த அவுட்புட் வந்து டிசைன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க டிசைனிங் டீம் பார்க்கறோம் with using the scripting PHP scripting யூஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க without scripting எழுதி காமிச்சிருக்காங்க okay next variables in PHP next topic is variable of PHP ஒரு மாறியை உருவாக்குறது how can we handle or create a variable மாறிகள் variables of PHP ஒரு வேரியபிளை எப்படி டிக்ளேர் பண்றது how can we declare or create a variable in PHP அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஓகே PHP has variables like programming language such as C, C++ and Python etc. Variables are the storing location which can store the values for the later manipulation in a program. What is the meaning of the variable? It carries the values. It stores the value on a particular location. உங்களுடைய மெமரியில ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணா it carries அது என்ன பண்ணுது தாங்கி பிடிச்சிக்குது அதாவது given any one of the products with the clipboard ஒரு உங்களுடைய பேட்ல நீங்க ஏதாவது ஒன்னு கொடுத்து கிளிக் பண்ண சொல்றீங்கன்னா என்ன பண்ணுது இது பிடிச்சு வச்சிருக்கு same as the variable holds the value hold the values on it and store it on the location ஏதோ ஒரு லொகேஷன்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது ஓகே to manipulate in the program அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் for example in one institution or any one of the working place the workers are doing a unique work ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஏதோ ஒரு வேலை செய்யற இடத்துல என்ன பண்றாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு வேலையை செய்றாங்க அப்ப ராம் அப்படின்றவங்க ஒரு வர்க்க செய்றாங்க அப்படினா அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வர்க் அப்ப அவர்கள் மீது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வேலை அவங்களுக்கு நான் என்ன வேலை கொடுக்கறோம் அதை செய்ய போறாங்க அப்ப அவங்க இத செய்ய சொல்லிருக்கோம் இன்னொருத்தவங்க இத செய்ய சொல்றோம் இல்லையா அப்ப அவங்க இந்த வர்க்க செய்றாங்க ஓகே அப்ப அந்த வர்க்க செய்யறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை want to make a one space அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் want to particular memory அதுக்கு ஒரு மெமரி வேணும் அப்ப அந்த மெமரியை அலோகேட் பண்றது இதுதான் அந்த வேரியபிள் தான் அலோகேட் பண்றது ஓகே the variable in PHP begins with the dollar sign but the variable should be starts with dollar sign dollar a equal to 100 அப்படின ஒரு வேல்யூ the a had 100 rupees அப்படினு சொல்றோம் அப்படினா whereas the a got the mark 100 அப்படினு சொல்றோம் otherwise a name னு வச்சுக்கணும் dollar sign is equal to name of ram அப்படினு போடுறோம் டபுள் கோட்ஸ்ல ram அப்படினு நம்ம கொடுத்துறோம் இடத்துல ஓகே ram அப்படினு கொடுத்துறோம் சரிங்களா அப்ப the name of ram அப்படினு கொடுத்துறோம் the a means otherwise Tamil அப்படினு கொடுத்துறீங்க Tamil mark has been there ram has been got the mark 100 on the Tamil the Tamil is the variable but Tamilன்றது ஒரு மாறி அதுல என்ன மதிப்பு நீ கொடுக்கறியோ அத நான் இங்க நேம் அப்படின்றதுல ராம்னு கொடுக்கிறேன் this is the one person name ஓகேங்களா ஓகே அப்ப அந்த நேம தாங்கி பிடிச்சிருக்கு ஓகே and assign the activity implemented using equal to sign அப்ப அத அசைன் பண்றோம் யா assigning the ram ஓகே இப்போ கிளிக் பண்ணு
Okay, next variable data type. சரிங்களா, வேரியபிள் டேட்டா டைப். இப்போ வேரியபிள்ல என்ன பார்த்தாச்சு, அதோட வகைகள் எப்படி, தரவு வகை எப்படி இருக்கும், என்னென்னலாம் தரவுகள் இருக்கு, தரவுகளின் வகைகள். வேரியபிள் டேட்டா டைப், மாறிகளின் தரவு வகை, வேரியபிள் டேட்டா டைப். சரிங்களா, ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா டைப் இஸ் ஸ்ட்ரிங், சரங்கள், ஸ்ட்ரிங். Next, integer, முழு எண், வகை. Floating, float, தசமம், தசம வகை. சரிங்களா. Next, boolean, ஏதா சாய்ஸ் இருக்குங்களா, ஆம் இல்லை வகை, ஆம் இல்லை வகை. சரி அல்லது தவறு இந்த மாதிரி இருக்குங்களா, ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், ஆன் ஆர் ஆஃப் ஸ்டேட், இந்த சரி தவறு, ஆம் இல்லை, எஸ் ஆர் நோ டைப். ஓகேங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அரே, சரங்க, அரே, அணிகள், அரே அணிகள். மேட்ரிக்ஸ் என்ன பார்த்துட்டீங்க இல்ல, அணிகள், அரே. ஆப்ஜெக்ட், பொருள், ஆப்ஜெக்ட், பொருள் வகை, பொருள் வகை. நெக்ஸ்ட் நல், வெற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, வெற்று தானா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி. நெக்ஸ்ட் 1 2 3 4 5 6 7. Next one is resource. These are all the 8 types of data types in PHP. PHP ல 8 வகையான தரவு வகைகள் இருக்கு. The PHP scripting language supports 13 primitive data types. The data type plays important role in programming language to classify the data according to the logics. அப்ப 13 வகை இருக்குது, அது 8 மட்டும் தான் நம்ம பண்றோம், அதிகப்படியா யூஸ் பண்றோம். 13 இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஆல்பா நியூமரிக்ஸ் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரக்டர்லாம் உங்களுக்கு சொல்லவே இல்ல, கேரக்டர் இருக்கு, var இருக்கு, சரிங்களா, var இருக்கு, var இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா டைப்ஸ் 13 வகையா இருக்கு. அதுல 8 மட்டும் தான் உங்களுக்கு அதிகப்படியா யூஸ் பண்றதால அது மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, string is the collection of characters within the double quotes or single quotes, like computer application or computer application. Space is also considered as a character. அப்ப string means within the double quotes, the characters, number of characters enclosed with double quotes or single quotes. Maybe characters means including numbers and spaces. எல்லாமே இருக்கும். கேரக்டர்னு சொல்லிட்டாலே அது என்னமா இருக்கு, ஆல்பபெட்ஸ் இருக்குது, ஆல்பபெட்ஸ், ஆல்பபெட், நம்பர், ஆல்பபெட்ஸ் இருக்குது, நம்பர்ஸ் இருக்குது, ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ், எம்டி, ஸ்பேஸ், இது எல்லாமே இன்க்ளூடிங். ஓகேங்களா. ஓகே, the empty space also considered as a single character. ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு கேரக்டரா கன்சிடர் பண்ணிக்கோம். ஓகே, இப்போ $x is equal to computer application. அப்ப அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் சேர்த்திருக்காங்க. நடுவுல அப்ளிகேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. அடுத்து y equal to $y equal to computer application சிங்கிள் கோட்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணனும்னா என்ன பண்றாங்க, எக்கோ அப்படிங்கறத நம்ம பிரிண்டிங்காக எக்கோ த பிரிண்டிங் ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், பிரிண்டிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். எக்கோ நம்ம பிரிண்ட்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் integer type. Integer is the data type which contain non-decimals. தசமம் இல்லாம முழு எண் வகையா இருக்கிறது தான் முழு எண் அப்படி எழுதி போடுங்க. Integer means
முழியன் எண் வகை முழியன் வகை என்று சொல்றோம். Without non-decimal, அதாவது contains non-decimal numbers. முழியன் வகையில் இருக்கிறது. Floating. The floating is the data type which contains decimal numbers. தசம வகை. தசம எண். அப்ப 1 2 3 இருக்கு. This is the integer data type. 1 2 3 5 4 5 6. இப்ப கொடுத்திருக்காங்கன்னா it has a decimal points. and then as floating. Boolean data type. Boolean data type is the type which denotes the possible two states, true or false. True or false மட்டும் இருக்கு. ரெண்டு ஸ்டேட் ஆம் இல்லை உண்மை தவறு அப்படிங்கற ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு கொடுக்கும். whether the condition is true or whether the condition is true or false அப்படிங்கறத மட்டும் தான் நமக்கு சொல்லும் ரிசல்ட்ஸ். அது தவிர வேற எதுவும் சொல்லக்கூடாது. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா நீ செஞ்சியா செய்யலையா, whether you have done the work or not, complete your homework or not அப்படினு क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா yes no அப்படிங்கற ரெண்டு பதில் மட்டும் தான் நம்ம சொல்ல போறோம். அதே மாதிரி ஓகேங்களா. array is the data type which has multiple value in a single variable. அப்ப array அப்படிங்கிறது அணிகள், அதர்வைஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படினு சொல்றோம். சரிங்களா. அப்ப அதுக்குள்ள அப்ப single variable can hold the multiple values, that is called as a array. அப்ப array ன்றது என்னது? it holds the multiple value, ஒரு வேல்யூ இல்லாம இப்ப a 100 அப்படின்றது மட்டும் இல்லாம அந்த அரேக்கு கீழ நீங்க எத்தனை வேல்யூ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் your marks, number of subjects, 6 subjects you are studying 6 subjects. The 6 subject marks are stored in single variable. within the single variable, அந்த ஒரு வேரியபிள் குள்ளேயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த ஆறு மதிப்பையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். var dump, the var dump system refines function return structure information type and value அப்படி சொல்லி இருக்காங்க. ஓகேங்களா. இப்ப அதுக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா array equal to என்ன பண்ணிருக்காங்க, கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், மொபைல் அப்படினு மூணு வேல்யூவை அந்த அரேக்கு கீழ கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப a of 50, 100, 120 அப்படிங்கற மூணு வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்றேன் அப்படினா the value contains 3 values அப்படி இன்டிஜர். அப்ப இது எல்லாமே மூணுமே இன்டிஜர் ஆகும். whether 100 12th b அப்படி நம்ம கொடுக்கறாங்க. மூணுமே மூணு விதமான மதிப்பு இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கு. object in php object is data type which contains the information about the data and information inside the class. நம்ம அதுக்கு கீழ ஏதோ ஒரு தரவு வகையை புகுத்தி வச்சிருக்காரு. அதுக்குள்ள நிறைய டேட்டாஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம். அதை எடுத்து கால் பண்ணுவோம். whether you have called the class means it will be run. ஓகேங்களா. அதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாஸ் ஸ்கூல் அப்படி கொடுத்துருக்கோம். ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மார்க்னு கொடுத்துருக்கோம். அந்த மார்க்ன்றது கீழே என்ன பண்ணிருப்போம், நிறைய மார்க்ஸை வாங்கி வச்சிருப்போம். whether ஃபங்க்ஷன் நேம்ஸ் அப்படி கொடுத்துருப்போம். நேம் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சிருப்போம். அதை எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி ரிட்ரீவ் பண்றது தான். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் null is the special data type which contains no value. அந்த இடத்துல வேல்யூ தேவையில்லை இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல nullனு சொல்லி ஒரு எம்டி வேரியபிள் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். மேபி ஃபியூச்சர்ல நான் யூஸ் பண்ணனும். இப்போதைக்கு you are all studying only 28 members in C group and then 14 members are in CA, 14 members in business maths. I decided to add more members, more than 15 members will be admission on the futures. In future you can admission 100 people or 50 people in the C group means we want to create a 50 places on the allotment. And the allotment la na 50 பேரை சேர்க்கணும், 100 பேரை சேர்க்கணும், 100 சீட் அலாட் பண்ணி வச்சா மட்டும் தான் நம்ம ஃபியூச்சர்ல 100 சீட் அலாட் பண்ண முடியும்.
இப்போ நான் வெறும் 10 தான் கொடுத்துருக்கேன்னா அடுத்து திடீர்னு ஒரு 10 பேர் வராங்கன்னா பண்ண முடியாது, அந்த இடத்துல உட்கார வைக்க முடியாது. இப்போ வீடு வந்து நான் 2 பேர் தான் இருக்கேன், அதனால சின்னதாக ஒரு ரூம் மட்டும் கட்டினா போதும்னு கட்ட முடியாது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம எத்தனை பேர் வேணாலும் வந்தாலும் தங்குற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம், பெருசாக வீடாக முன்னே கட்டி வைக்கிறோம். அதே போல் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு எம்டியாக ஒரு நல் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணி நல் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஓகே, we can see the next topic, remaining lessons in the next class. Thank you students.